बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात मोहम्मद अनवर साहब से करवाई जाएगी। मोहम्मद अनवर साहब ने छोटे बड़े जानवर कुल मिला के 35 जानवर रखे हुए हैं, जिनमें इनके छोटे और बड़े जानवरों की तादाद ज़्यादा है। इन्होंने भैंसें भी रखी हुई हैं और गाय भी रखी हुई हैं। माशाल्लाह महाना 50-60 हज़ार रुपया बचा लेते हैं और इसके साथ साथ सालाना कुछ कट्टे और बछड़े ये फ़रोख्त भी करते हैं। तो हम आज इनसे इनके फ़ार्म के बारे में तफसीलात हासिल करेंगे। सादा सा इनका फ़ार्म है, ओपन जगह में इन्होंने खेतों में बनाया हुआ है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद किसानों के फ़ायदे के लिए इसको शेयर करना मत भूलिए। आइंदा भी ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबा दें। तो चलें अनवर साहब से मिलते हैं। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अंकल जी की हाल है जी? ठीक ठाक। की ना अपना? मोहम्मद अनवर। चाचा मोहम्मद अनवर, इलाका केड़ा है? इलाका सियालकोट का। माशाल्लाह। अच्छा चाचा जी, किन्ने के जानवर रखे जे? जानवर है जी कोई 30-35 जी। 35 होने वादी होने वादी होने ने। किन्ने करते तू मज्जां दा काम कर रहे हो? बचपन तो जी कर रहे हैं। बचपन तो कर रहे हो जी। ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ जी। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਕਸ ਰੱਖਣ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ? फायदा इन्हों का ये जी है, गाइयां ने देसी ठीक है, ये कोई साहीवाल का क्रास है। ठीक है, ये बच्चे चंगे रल जाते हैं, कोई कुर्बानी शबानी से लग जाते हैं। ठीक है, दुध ठीक देंदियां ने, ठीक है, पतला नहीं देंदियां। ठीक है। विलायती गाइयां जो दुध पतला होंगे। अच्छा, तो मझां तो फिर अगे ही पता है जिस तरह कोई वेखे तां भी चंगी प्रॉफिट आ जाती है। ठीक है, दुध भी सही देनी है। ठीक है। वैसे बहुता फायदा मੱਝਾਂ ਚ ਹੁੰਦਾ कि गाइयां च? गाइयां गाइयां च जी। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਤਾਂ? नहीं मिक्स दुध आलू गाइयां का मझां का ज्यादा अच्छा, फायदा ते जां आलू जड़ा ना गाइयां का फायदा। अच्छा, हाँ, गोशत दे जड़े डंगर ज्यादा जल्दी ये रलदे। ठीक है। तो आजकल की सेवा करते हो अपने जानवरों की? की रूटीन रखी जे? आजकल कमाद जे, अच्छा, पराई जे, अच्छा, वंडा छंडा कुछ टाला। अच्छा, ठीक। कई यही पांदे जी। ठीक है। वंडे च की लांदे हो, केड़ी चीज़ां मिक्स करते हो? वंडा लिया विच ओके ओरा फड़ा धरोना वंडा मिक्स पांदे जे। अच्छा जी। चारशुदा या आप ही कर दो? नहीं नहीं, हाँ, ये वंडा जड़ा आया ना मिक्स होंदा पिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन। अच्छा, वो पांदे जी। ठीक है। हाँ, खाड़ भी पांदे जी। तो उबलन वास्ते की रखा जे? घूणियां च मझां सूइयां च 2 घूणियां धरियां। वो की है? ये कणक च कणक। जी। ये किस तरह दा ये की 3 डंग पहला पानी होंदी जी। सून तो पहले? नहीं नहीं, सूइयां सजरियां ਜਿਹੜੀਆਂ अच्छा, ਤਾਜ਼ੀਆਂ 1-2 ਦਿਨ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਰਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਗੰਜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਗਰਮ ਕਰੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਲ ਪਾਈਦਾ? ਸਵੇਰ ਦਾ ਧਰਿਆ ਜੇ ਅੱਛਾ, ਤੇ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਉਬਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਦੇ ਗੁੜ ਸਕਣਾ ਜੇ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਜਾਣੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਕਣਕ ਇਹਦੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ? ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਹੋਣੀ ਜੇ 2 ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, 1 ਕਿਲੋ ਗੁੜ ਹੋਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਦਿਨ। ਉਹਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ 2 ਦੇ 60 ਤਰੋਂ 60 ਛੱਡਣਾ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੇ ਤੇ ਦੇਣਾ 3 ਦਿਨ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇ ਛੱਡਣੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਰਸੋਂ? ਇਹ ਦੋ ਵਾਸਤੇ ਵੇ? ਆ ਤੋਂ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਫਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਟਾ ਉਟਾ ਸਹੀ ਸੁੱਟ ਛੱਡਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਆ ਦੁੱਧ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦਾ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਤੇ 8 ਸੱਟੇ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਈਏ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਵੰਡਾ ਪਾਈਦਾ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ? ਵੰਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਗਾਈਆਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਵੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਝੋਟਾ ਬੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਖੜੇ ਆ ਕਿਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੱਠੀ ਪਾਣੇ ਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਧਾਰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ, ਪੱਠੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ, ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ, ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ, ਸਾਰਾ? ਸੁਬਾਹ 5 ਵਜੇ ਲੱਗ ਕੇ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਵੀ 5 ਵਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਬੰਨ ਛੜੀਆਂ ਨੇ ਖੁਰਲੀ ਇਹਦੇ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁੱਤਰ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਨ ਦੇਣੇ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਬੰਨ ਛੱਡਣੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਟੀਨ। ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਹੈ। ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੱਠੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢਿਆ ਕਦੇ। ਕੋਈ ਖਰਚਾ? ਖਰਚਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਲ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਨੇ? ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਤੂੰ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫਿਟ? ਮਤਲਬ ਹਾਂ, ਕੀ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਛੜਿਆ, ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਵੇਚ ਛੜਿਆ, ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ। 30-35 ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ? ਇਹ ਕੋਈ
ਦੁੱਧ ਕੋਈ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੇਚੀ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਓਵਰਆਲ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਓ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਸਵਾਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਨਵਰ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਿਲ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਨੁਸਖੇ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ 4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੱਠੇ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟਾਲਾ ਵੀ ਮਕਈ ਵੀ ਹੈ ਕਮਾਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਘਾਹ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਜੇ ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਜੇ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਡੰਗਰ ਤਾਜ਼ੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੌਖੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਮਾਦ ਹੈ ਮਕਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁਣ ਕਮਾਈ ਮਕਈ ਦਾ ਐਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਟਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਕਮਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਬੀਜਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਬੀਜਿਆ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਟਾਲਾ ਹੈ 3.5 ਕਿੱਲੇ 3.5 ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੱਠੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਜਵਾਰ ਵੀ ਤੇ ਸਟਾਲਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ 4 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਜਨ ਕਿੱਲਾ ਕਮਾਦ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ 5 ਕਿੱਲੇ ਥਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜਦੇ ਪੱਠੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਫੱਗਣ ਚੇਤਰ ਆਉਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੋਲ ਛੱਡਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਲੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਟੁਰ ਜਾਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਇਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਉਂ ਜੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਂਝ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਭਣ ਤੇ ਵੇਖ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਵੇਚ ਛੱਡਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕੱਟੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਨਾ ਵੱਛੀ ਵੇਚਣੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈੱਡ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਵੇ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਜੇ ਇਹਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਥਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਨਾਲ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਚਾਹੀਏ ਜੀ ਬੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਕਨਾਲ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਾਂ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬੰਨ ਛੱਡਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਸਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਸਿਰਫ ਪੱਠੇ ਖਵਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਥੜੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਨੀਲੀ ਦੀ ਨਸਲ ਚ ਨੀਲੀ ਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਰਕੋ ਫਰਕੀ ਜੇ 3.5 ਲੱਖ ਵੀ ਜੇ 4 ਲੱਖ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਹੁਣ 2 ਸਵਾ 2 ਦੀ 2 ਸਵਾ 2 ਦੀ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਮਿਲ ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੀ 2 ਸਵਾ 2 ਵਾਲੀ ਦੁੱਧ 12-14 ਕਿਲੋ ਦੇ ਛੱਡਦੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੱਝ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਦੁੱਧ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੀ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸੰਭਾਲੀਏ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖੰਗੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੇਚ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੋਲ ਫੇਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੜੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਭਤ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਕੋਈ 18-19 ਡੰਗਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਨਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਵਾਉਂਦੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਨਵਾਉਂਦੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਗਰਮੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਭਾਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਦਰੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੀ ਹੈ ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਦਰੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਭਾਦਰੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਖਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੋਟੂ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਗੋਟੂ ਮੋਕਰ ਇੱਕ ਟਾਂਗਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸੁਣਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਟਾਂਗਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਲੱਤ ਝੁਕਦੀ ਹੈ ਲੱਤ ਨੂੰ ਨਾ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੱਤ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਟਾਂਗਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਕੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਮੱਝ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਾਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਝਾਂ ਹੁਣ ਸਾਈ ਵਾਲੀ ਚੀਚਾਵਤ ਨਹੀਂ ਉਧਰੋਂ ਲੁੱਡਾਣਾ ਲਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਉਹਨੀਆਂ ਰੱਖ ਲਓ ਮਸਲਨ ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਰਗ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਾਈਆਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਕੀ ਰੇਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀ 65-70 ਮੱਝ ਦਾ 70 ਅੱਛਾ ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਦਾ 65 ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਖੜਦੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼